Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Bu bir belge. Buna şu kartanı karap. Men nimnege bağ verdim, nimnege taң kaldım. Yer sulardın, göldördün atları büt kırgızca. Misali sular Orok, Jambaş, Çüy, Uzun Karasu, Uygarataş, Yükök, Tıtkesken, Tuzköl, Turgensu, Tuzaksu, Taştusu, Toңbosu, Toğuzköl su, Tik Oyuk su, Taşdöbe su, Taldıbulak, Taldı su, Taldı Ayır, Tekeli su, Tayözen su. Bir yerde 70 daryanın adı Kırgızca. Bunu kim atadı? Kırgız atadı. Kırgızca bulup atlar bari. Misali su emeni koysak, dağı çek su, uyuk su, içke su, en su, kıyla su, göldür. Kansoru göl, Can göl, Jaman göl, Er göl, Çirkey göl, Çalık göl, Çaka göl, Nur göl, Uyalı göl, Yükök göl, Uzun göl, Taşlı göl, dağı bir 30 göl Kırgızca. Egerde misali to menen kır saylarda aytsak, Çolokçat, Çeptü, to, Çalkan sayı, Üçölön koktu, Üç arkar toğusu, Uy tüşkön to, Uzun göl aşusu, Tülkü to, Taş özön to, 70 yer su kırlarının atları Kırgızlık olup atады. Kırgız kaçan ketken bu yerlerden? Siz bilesiz. Akırkı jolu 17. yılımda Kırgızda göçürgen. Hakasya'dan. Demek 500-400 yıl oldu da 400 yıl Kırgız gitti. 97. yılı karta çıkıp atады. Yer sularının atları kimdi ki? Bugünkü күнгө чейин сакталып турат. Bugünkü күнгө чейин сакталып турат. Себеби Kırgız neçen ming yıl mekendеген. Oşon üçün kiçekey koktu, kiçekey çoku bolsa dagı büt bari Kırgızça atalgan. Bul özünçө toponim, gidronim degen түшүнүк бар elimde. Туурабы? Yer suudun atları talaşsız dalilde kaysi el mekendеген oşol жерди, туурабы? Demek Hakasya'da табылган döve madaniyatların bari Kırgız'ın tüpkü mekeninde табылганы toponim, gidronimler menen dalilденип атабы. Hiç kim talaşa albaydı bunu. Hiç kim jokka çıkara albaydı. Emne üçün biz bu şu tarıhты dalildengen, talaşsız, tasdıktalgan elbisке айтпайбыз. Emne üçün? Anın sebebi bir ele. Sayız ubağında bizge muncu tarıhты bergen, çındıkta dal gelbegen tarıhты bergen. Oşol tarıhты 80 yıl tarıhçılarga okutkan. Üniversitetlerde, tarih fakültetlerinde oşol tarıhты okuttu da. Oşol adamlar bugünkü günge çeyin oşol tarıhты gönüp kalgan adat, bilgeni oşol, oşonu ulan kaytalap aytıp kelet. Kayra basıp çıkarıp kayradan basıp, kayradan toluktayıp, bирок özögü, ungusu oşol boyunca. Anın üstüne Sovet doğrunda büt koğumda kıymıl hareketlerin bari sayasatqa байланыштуу болгон. Анан тарыхчыларды окутканда комсомолдун тарыхы, партиянын тарыхы, съездердин тарыхы, чарбалардын тарыхы, накта чыныгы тарых окутулган эмес да. Байыркы тарыхты билиш үчүн байыркы окууларды, байыркы тилдерди билиш керек эле да. Ал тилдерди тарыхчыларга окуткан жок, туурабы? Ошон үчүн бүгүн да болсо, мына эгемендүүлүк 25 жыл, ошол тарыхчылар карыды, картайды, алар
тарбиялап, алар окуткан тарыхчылар 40-50 жашка келди. Ошол эле тарыхты кайталап берип атпайбы? Кыргыздын өзүнүн тарыхы бияктан ор коюп чыгып атат, тияктан ор коюп чыгып атат, бияктан далилденип атат. Аны алар окуйт, кээ бирлери. Кабыл албайт. Бирок кабыл албайт. Кабыл албайт. Мына бир маанилүү маселе, муну да айта кетиш керек. Мен бир-эки тарыхчыларга, бүгүн 60-70 барып калган тарыхчыларга айттым. Мына ушунун баарын эми жокко чыгара албайсыңар да. Кыргыздын тарыхы. Эмне үчүн айтпайсыңар дедим. Мынтет. Эми биз кимбиз дейт. Айтса, тиги президент айтпайбы. Же мурда борбордук комитет партиянын биринчи катчысы айтпайбы. Азыр болсо казактын бир атактуу тарыхчысын чакырбайлыкпы. Россияда бир тарыхчыны чакырбайлыкпы. Ошолор айтпайбы деп атат да. Бул сөздүн төркүнү кандай? Биринчиден, эки кылым тарых илиминде калыптанып калган түшүнүк. Союз убагында бекип калган, кыргыздар 16-кылымда калыптанган, Енисейлик кыргыздар менен ала тоолук кыргыздардын байланышы жок. Кыргыздар жапайы артта калган маданиятсыз эл, улуу агасы болбосо жок болуп кетет эле деген саясатта. Аны кантип биз бузабыз дейт. Биз кимбиз дейт. Биздин сөзүбүздү ким угат, ким тоотот, ким кабыл алат. Эгерде орустун атактуу тарыхчысы келип айтса, жакшы болот эле дейт. Анан мен суроо берип атам. Орустун тарыхчысы бул тарых кыргыздыкы деп айтпайт да. Казактын тарыхчысы кыргыздыкы деп айтпайт. Айтканда убагында буларды куугунтуктап түрмөгө да туруп чыкканда тиги Гүмүлөв. Ой, айтпаңыз. Көп жыл отурганда түрмөдө. Мына Бенштамды өлүмгө жеткиздиби? Куугунтуктап отуруп. Белек Солтоноев кандай тарыхты калтырып кеткен. Аны атып салды да. Туурабы? Атүгүл Манасты которгондо тиги Каркарадагы чоң ашты. Орусчага которду да. Ошо которгон үчүн Зияш Бектенов, дагы берки экөөүн билесиздер да. Алар 10 жылга кесилип кетпеди. Бул качан болгон? Бул 51-52 жыл болду да. Силер эски Байман Абдуорун даңаз алайсыңар. Ашыкча чыгым болуп, ошончо мал союлганын силер которуп, басмадан чыгарып атасыңар. Силер элди каакка үгүттөп атасыңар. Деген айыпты коюп кетпедиби? Саманчин, Зияш Бектенов, Касымкулунан айып. Ушулар куугунтукталбадыбы? Бирөө түрмөдөн келбей калды. Ошондон кийин ким кыргыз тарыхына жакын жолойт? Өзүңүз түшүнүп көрүңүз. Мына мен өз башыман көрүп калдым. Улутманда бир берүүлөрдө мына кыргыздыкы деп айтсам, президентке ошол убакытта жакпай калыптыр. Кандай бул? Бул ушинтип эле буза береби баарын? Анан кийин куугунтукту башыман көрбөдүм. Мен муну козгой эле коелук. Мына жакынкы арада бул кыргыздын аң сезимин ойготуп, ушинтип Чыңгызханды да кыргыз кылды, Тамырланды да кыргыз кылып айтып атат. Мунун оозун жаппайсыңарбы деген буйрук менен мени түрмөгө салбады. Бул эмне деген доор? Бүгүн дагы муну жолотпой жатат. Себеби баягы Москва эмне дейт деген нерсе бар да. Канга сиңип калган. Сиңип калган да. Канга сиңип калган. Ошон үчүн Финляндияда Калевала деген дастаны бар, билесиз. Ошону билбеген адам башкаруу кызматка, мамлекеттик кызматка алынбайт. Себеби өзүнүн тарыхын билбеген, өз элин башкара албайт. Туура жолго багыттай албайт деген сөз да. Финляндиянын элинин саны деле биздикинен бир аз эле көбүрөөк. Ооба. Территориясы деле биздикинен чакан эле. Коррупция жок деген өлкөлөрдүн биринчи катарында ушулар турат. Анан булардын экономикалык деңгээли бизден 131 эсе жогору экен. Көрдүңүзбү? Анан булар бала бакчадан баштап Калеваланы окутушат экен. Ар бир кызматкери президентине чейин баары тең Калеваланы жакшы билишет экен. Эми ошону карабайсызбы? Булар бекеринен ошондой мамиле кылган жок да, туурабы? Туура. Бекеринен мамиле кылган жок. Бизде болсо мына ушундай күйөрмандар, тарыхка кайдыгер эмес адамдар улам казып чыгып талашсыз далилдеп атса,
Бүгүн дагы биз куугунтукка алынып атабыз да. Ачык эмес, тымызын. Муну осун жаппайсыңар. Бул эмне деген? Интернеттен ар кандай ушактарды таратышып атышат, ар кандай бир санатта да. эме кылышып Мына атат. кыргыздын тарыхын эмне үчүн тарыхты бербей? Эмне үчүн? Адамды жала жаап, каралаган маалыматты, жалган, чындыкка дал келбеген маалыматты жумалап берет. Мына мен жөнүндө жумалап берди. Кийин өздөрү кылмыш ишин кыскартты. Күнөөсү жок экен деди. Бербей койду аны. Атайын адамдын баркын кетирип, адамдын жок кылуу, аброюн жоготуу үчүн ушундай иш болуп атат. Эми анын кереги жок. Азыр биз тарыхка келели. Бул абдан далилдүү маалымат болуп атабы, Мына Киселевдин айтканы, Бернштамдын докторлук диссертациясы, анан муну бир бетти мен келтирдим. Мен уланта берейин азыр. Санжыра менен тарыхты салыштырып, салыштыра берели. канчалык төп келет деп, төп келет. Муну жерде Киселевде муну толгон маалымат, ушуну муну кызыл менен муну белги коюп койгон кагаз менен. Ушунун баары кыргыздар деген сөз бар ушул жерде. Кыргыздар деген ачык эле жазып атат. Кыргыздардын көрүстөнү, кыргыздардын мурасы деп эмнеге таянып атат? Негизи дөбө мүзөлөрдө касканда эмне чыгып атат? Аялдардын сүйөгү чач уштук менен. Сиздин чоң апаңыз чач уштук тагынганын көрдүңүз да? Ооба. Менин чоң апам, менин апам чач уштугун үспөй тагынып жүрдү. Ал убакта жес жок, коло жок, үлүлдөрдүн кабыгын ракушка. Ошодон чач уштук кылчыкен. Ошол 6000 жыл мурдагы чач уштук ушул 20-чы кылымдын 50-60 жылына чейин биздин энелерибиз, эжелерибиз, чоң апаларыбыз чач уштук менен келдиби? Ооба. Бул талашсыз белгиби? Башка улуттарда бул нерсе жок. Жок. Бир деп коебуз, экинчиден томпой чүкөлөр табылып атат. Бүт дөбө мүзөлөрүндө томпой чүкөлөр табылып атат. А сиз жакшы билесиз, мен далил катары көп эл аралык конференцияларга катышам. Томпой чүкөнү алып алам. Анан баягы танапис болгондо, мындай кенен сүйлөшүп калганда, муну эмне дейм? Япония, тиги түркүн элдерден. Сүйөк дейт булар. Орустар айтат, астрагал дейт. Астрагал, анан кийин ачык деп коет. А кыргызда томпой чүкөгө байланышкан мен билген 37 сөз бар. Мисалы, эчкинин чүкөсүн кыргыз эмне дейт? Чыйбыт дейт. Чыйбыт дейт. Аркар кулжаныкын эмне дейт? Энке дейт. Уйдукун томпой дейт. Туурабы? Эми чүкө сампай дейт. Чик түштү, бөк түштү, айкур, таа, оңко, чоңко. 6 сөз барбы? 6 сөз бар. Анан кийин илгери жанагы дөбө мүрзөлөр тагар маданиятына таандык биздин доордон 8 кылым мурда. Тешиги бар. Бу тешикти эмне үчүн жасады? Албетте тарыхчылар, орустар, Европа улутундагы тарыхчылар билбейт. Муну кыргыз билебиз биз. Себеби мен ошо доордо өсүп калдым, сиз деле өсүп калдыңыз. Чүкөнү тешип илип коет бешикке. Бешик илип коет. Анан оң колун бошотуп коет. Оң кол менен ойнойт. Оң кол менен ойнойт. Кыргыз тагар маданиятында ушунчу экен. Эмне үчүн ошентет? Мунун сырын эч ким билбейт. Кыргыздын турмушун билбеген адам айта албайт. Жоокерлер сол кол болбосун. Жаа тартканда катардагы бир сологой баарын бузат. Туура. Ошон үчүн оң кол болсун. Кылыч ташканда, найза сайышканда оң кол ыңгайлуу да, туурабы? Ошон үчүн сологой болбосун деп жоокерди кыргыз бешиктен даярдаган. Тарбиялаган. Ошол оң кол менен ойноп, чүкө менен ойноп, анан кийин сологой болбой, оң колу болуп калат да. Сол колу дайыма таңылып турат, оң колу менен ойноп турат. Ойноп турат. Көрдүңөрбү кандай чоң саясат бабаларыбыздан. Анан ошо чүкөлөрдө ошондой тешилген, анан темир куйган ичине. Муну кыргыздар сака дейт, туурабы? Коргошун куйган. Коргошун куйган. Эмне үчүн? Анткени өкчөгөндө дайыма айкур же таа турат. Ошон үчүн тапан дейт.
Сөзгө жыгылбаган адамды тапан дейби? Ооба. А бул сөз каяктан башталган? Чүкөдөн башталган. Каанда калчасаң, айкур же таа турат. Турабы? Анан ордо оюна тиешелүү көп сүйлөмдөр бар. Мына кыргыз элинде мен билгенде чүкө менен томпойго байланышкан 25 улуттук оюн бар. 25. Эң улуусу ордо, упай. Дүйнөдө бир дагы эл ордону ойнобойт. Анан канталамай деген оюн бар. Ал жана упайда. Упайда ошо канталамай болот. Эгерде кан оңкосунан туруп калса, эреженин баары бузулат. Анда канча үлгүрсөң ошончо талап алышың керек да. А бирок канталамай деген кыргыздын тарыхында мазмуну өтө терең. Канталамай деп эмне үчүн кыргыз айткан канталамай деп? Илгери мындай болгон.